मनीष मनीष सह मनीषर संपर्क जीवन सह मनीषर संपर्क पृथ्वी रे 33 कोटी देवादेवी ताई भितर कोटी कोटी जीव एमती भाव विराजमान करैचंती भगवान। ये भगवान को हृदय भितर कौन थिला चिंताधारा आनी कि प्रकार सर्जना करते विचित्र परिवेश। एठी पहाड़ अच्छी, एठी झरणा अच्छी, एठी वायु अच्छी, एठी आलोक अच्छी, एठी प्रेम अच्छी, एठी प्रतारणा अच्छी, संघर्ष अच्छी, दुख अच्छी, सुख अच्छी, मनीष जीवन अनेक किछि अच्छी। एठी मनीष जेते कष्ट पड़ी बंचवा सेते कष्ट पड़ी गोटे छोटिया प्राणी पिंपुड़ी भी होना कहीं संघर्ष नथिले मनीषर स्थिति रहे ना, जीवन स्थिति रहे ना। ये आसतु आज आम जड़े एमती विज्ञ मनीष को मिसवा, विज्ञ मनीष सहित कथा हवा जी जीवन देखी दुनिया देखी मनीष को चिन्ह अनेक सुख दुख दारिद्रता जीवन संघर्षमय इतिहास को आज उजागर करवा। आसतु ताकर परिचय पचारिबा। मुझे अवनी कुमार त्रिपाठी और जन्म हूँ 1951 मसीहा अक्टोबर 10 तारिख ये पाखे सरुगुड़ा बोली गोटे गाँव में मोर जन्म नाली ब्लॉक आज्ञा से मो बापा बेसिक स्कूल शिक्षकता करते उदयनाथ त्रिपाठी श्री उदयनाथ त्रिपाठी से स्वर्गत 2001 मसीह अदाम त्याग कर मोर बर्तमान बयस 74 वर्ष चली। जन्मरू आज पर्यंत अनेक स्मृति अनेक अनुभूति जीवन प्रथम पहाच जिते आप गोटे निपटपल्ली गाँव में बितेले नंदाहांडी ब्लॉक सरुगुड़ा गाँव में गोटे कुड़िया घरे रोते आप से स्लाब घर नाला 66 वर्ष तक पलैबा आम 66 इयर्स जिते आपण जन्म पर आप चलबार शिखी मार पंत कानी धरिकी किम लगुला आपको से समय सबू स्मृति तो नहीं किंतु जेतिकी स्मृति अच्छी बहुत मधुर स्मृति। गाँव रे से समय तो जो अवस्था थिला गाँव रे आलोक नथिला, गाँव रे साइकिल टीए नथिला, किरोसिन रे संध्या हेले किरोसिन लंठन धरी काठ चुल रे रंधा होथुला। से समय रे हमर अनुभूति गुड़ाक अति मधुर अनुभूति एवं से समय आम जहाँ सब देखीलु जहाँ सब जानी सेगुड़ाक बर्तमान तो किछि नाही, तार सत्ता नहीं कहले चले। मोर मन अच्छी मुझे तृतीय श्रेणी पढ़ुली से पुराना जो पहुला टंका थिला से सब बदली नुआ टंका नुआ पैसा आसला। आम नुआ पैसा टे देले आमको 8-10टा कणा पैसा नहीं नहीं छोट तंबा पैसा एक पैसा टंकार 100 पैसा 57 मसला पुराना पैसा सब हजिगला। गुड़ाए अनुभूति 1958 मसीह आम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट तरफ गोटे रेडियो आनी सरुगुड़ार गाँव जाक लोक बसते रेडियो रे आसब तार बंधाला एवं संध्या 6टा बेले कटक आकाशवाणी केन्द्र गोटे कृषि दर्शन आम शुणु रेडियो रे प्रथम थर रेडियो तो सरकार तरफ गाँव को देखवाई से देखई तो देखो जो रेडियो आसला से शह शह लोक आसिक रेडियो शुणापी से गोटे गोटे दिन कार्यक्रम सका उठी एरियल बांधिले 2टा आंब गछ प्राय 20 फुट दूर थी आंब गचर एरियल बांधिले सेठारू ताकू वायर आनिले लगेले संध्यारे पड़ियारे लोक जमा हेले से तो करेन्ट न था कौन से करते आम जानू किंतु पिला बेलर से स्मृति गुड़ाक एवं भी जीवंत हो जिते आलु आसला आप गाँव को आपत वर्ष होता नहीं से गाँव को आलु ना मुझे पंचम श्रेणी पढ़ला बेले मो बापांकर बदली होगला नवरंगपुर आसिली 1961 मसीह 61 मसीह मोर हाईस्कल पढ़ार अच्छी बापा तो शिक्षक थे पढ़ाई आग्रह था से तो पाखतल कौन हाईस्कल नाला से शिक्षक गोटे अलग थे। हाँ से देखी क कईच कानू ख ख खोट दी धरी घ घ गाँती गीत ओंकार गीत इन सब से सब पुराणा कालिया गीत पुराणा कालिया शिक्षा पद्धति सबू बदली जाइए। बर्तमान शिक्षक छात्र मानू निजर पुओ झील भाया
ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ତ ବାଲ୍ୟକାଳ ପଳେଇଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୁବାକାଳ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଯୁବାକାଳ ପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ, ଚାକିରି କଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଚାକିରି କଲି ଶିକ୍ଷକତା ହିସାବରେ। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି ସେୟା ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସୋରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ସୋରଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ମୋର ସେଠି ଜମିବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଗାଁ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗର ଭେଜାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା ବି କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହିସାବରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ବୃନ୍ଦାବନ ଘର, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାର ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅନେଇବା, ସମ୍ପର୍କ ଭିତରକୁ ଅନେଇବା, ତ ମାଟି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମାଟି ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଆଜି ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଜିର ବୃକ୍ଷଲତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଚାର୍ମିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ବୃକ୍ଷଲତାର, ଏବେ ବୃକ୍ଷଲତାର ଚାର୍ମିଂ ଅଲଗା ଅଛି। ସିଆଡ଼େ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏବାଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯାହା ପାଣି ଦେଉଛି ସେ ପାଣି ଖାଲି ପିଇବା ପାଣି। ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି। ଏମିତିରେ ଏବେ ଚାଷୀ ବି ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନୀଳଗିରି ଗଛ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ ବେକାରିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇକି ପୁରା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଣାକଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଖତର ଅଭାବ ବି, ଗୋବର ଖତର ଅଭାବ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବାପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବାପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯଦ୍ୱାରା କି ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଜ୍ଞାନର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଟ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର, ପାଣି ପବନ, ଏଇସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆମକୁ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗଛପତ୍ର ଥିଲା, ସେଇ ଗଛପତ୍ରକୁ କାଟି ଦେଇ ସେଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଦେଶୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଆକାଶିଆ ଗଛ କି ଅନ୍ୟ ଗଛ, ନୀଳଗିରି ଗଛ, ଏମିତି ଲଗାଇଲେ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 200 ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ଗଛକୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଇଏ କରି ସବୁ ଦେଖିଲୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପକ୍ଷୀ ବସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଗଛରେ ପକ୍ଷୀ ବସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେଇ ସରୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଡଙ୍ଗରଭେଜା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ସାଗର, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ଶହ ଶହ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 8-10ଟା ଚଟିଆ ଘର କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ କମିଗଲେଣି, କେତେ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ସୋ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଭାବ ହେଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଏସବୁ ଯାକ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବିକା, ନିଜର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୃତ୍ତି କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବିକା, ନିଜର କୌଶଳ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। କେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବୁ, ବା ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମରେ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଦେଇ ଭଗବାନ, ଏବଂ ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଶୀର୍ଷସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାର ଆୟ ରୋଜଗାର ହେବ, ତାର ବୃତ୍ତିଟାକୁ ସେ ଆପଣାଇବ, ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା, ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁଗା ସଫା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ପିଲାବେଳଠୁ ଜଣେ ମୋର କାହା ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ନାଚ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି କାହା ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ବା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲାବେଳକୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ କେବଳ ଆମେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କ'ଣ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ନୁହନ୍ତି କି? ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ? ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିପାରିବା କଥା। ଜେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜର କୌଳିକ ପ୍ରଥା, ନିଜର କୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ପୈତୃକ ଭାବନା, ନିଜର ଇତିହାସର ଭାବନାକୁ ଯଦି ଉଜାଗର କରିପାରନ୍ତେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କୌଳିକ ପ୍ରଥା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ, ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଏସବୁ ଉପରେ ଯାହାର ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ କେବଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ତ ନାହିଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ବା କଲେଜ ଅଛି ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୌଶଳ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଯଦି କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଏ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଆମର ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ତାର କୌଳିକ ପ୍ରଥା, ତାର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ, ତାର ପୈତୃକ କୌଳିକ ପ୍ରଥା, ତାର ଐତିହାସିକ କୌଳିକ ପ୍ରଥା, ତାର ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାର ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଜାତି ଭେଦକୁ ଅଲଗା ରଖିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଥିବା? ଏଇଟା ତ ଯଦି ଏଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ NCERT ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷଟେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ସେତିକି କେବଳ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଯାହା ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବିକ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାହା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବଦଳି ହେଲା ବେଳକୁ କାଳେ ହଜିଗଲେ ହାତରୁ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି କିଛି ସ୍କୁଲରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ବି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଆସନ୍ତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ କି ପ୍ରଶାସକମାନେ ଯଦି ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଯେଉଁ ତାକୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାଟା ଫର୍ମାଲିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଏବିଲିଟି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏବିଲିଟିର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କୌଶଳ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଘର କୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାଟି ମୋର କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପିଲାକୁ ଲାଡ଼ ନ କରିକିରି ତାକୁ ଠିକ୍ ବିଦ୍ୟା ଦେବା, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, ପ୍ରତି ଆକୁଳ ଭାବନା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆକୁଳ ଭାବନାଟା ଅଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ନିଜକୁ ଗରିବ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ
ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ମୁଁ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ବସିଛି, 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ତା ମାଆ ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ଶିଶୁକୁ ଆକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତା ଛୁଆଟିର ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକିଲା, 2 ଜଣ 2ଟା ବହି ଆଣିଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛି, 2 ଜଣ 2 ପଟେ ବହି ଧରିଲେ, ବହି ଖୋଲିଲେ, ବସିଲେ। ପିଲାଟି ମାଆକୁ ଅନେଇଲା, ବାପାକୁ ଅନେଇଲା, ମାଆର ବହି ଦେଖିଲା, ବାପାକୁ ବହି ଦେଖିଲା, ମୋବାଇଲଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବହି ଆଣିକି ଦେଖିଲା। ଏଠି ଯେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ବାପା ମା' ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଥାଉ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେବ। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବା ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ପାହାଡ଼, ଚତୁର୍ଦିଗ ଝରଣା, ଝରଣାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳର ସ୍ରୋତ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି, କାରଣ ଲାଭଜନକ କିଛି ଗାଁରେ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ ବା ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା, ଛାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିଲା, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। 2ଟା ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଦୁଲାମରେ ଉଳେଇକିରି ତଳେ ମରିଚ ଧୂଆଁ ବି ଆମେ ଖାଇଛୁ। ହଁ, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିକି କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ? ଆମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲୁ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଆଣି ଆମେ ତାକୁ ଗେଲ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାଆଟେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ଉଛି ତା ଛୁଆକୁ, ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକରି ମାଆର କାନ୍ଦି ମାଆର କାନିକି ଧରୁଛି, ମାଆ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ତାପରେ ମାଆ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଲୁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ, ତାର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବି ହେବ। ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତା ଭିତରୁ ପୁରା ଭୟ ବାହାର କରିଦେବା এটা ଠିକ୍ ହେଲାନି। କିଛି ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ଆସିଲେ ସେ ଯେତିକି ଶିଖିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ଏତେଟା ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତି ତାର ଟିକେ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତି, ଭୟ ଭକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟ, ସେ ଭୟଟା ଯଦି ରହିଲା ତାର ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆଗ୍ରହଟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ବୟସ 74 ବର୍ଷ। 74 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ହାତୀ ପିଠିରେ ବି ନିଅଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୋହତ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ? ଗୋହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାପାପ, ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତରେ। କାରଣ ଆମେ ଗୋକୁ କେବଳ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ତାର କ୍ଷୀର ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେଟା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋମାତା ରୂପେ ସାରା ସରକାର କହିବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁଠି ଗୋହତ୍ୟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମବ୍ ଲିଚିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ମରାପିଟା କରିବା, ଏଇସବୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବା? ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି। ମୁଁ ଥରେ ବିଜୟନଗର ଯାଉଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଳ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ 5-6ଟି ଗାଈ ମରିକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, MLA ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ମୁସଲମାନ କିଏ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଆଜି ବି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ ମନୋଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ଯେତିକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା ଯେତିକି, ମୁସଲମାନ ପିଲା ଯେତିକି, ଜୈନ ପିଲା ଯେତିକି, ବୌଦ୍ଧ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଏତେଟା କଠୋରପନ୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି, ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଏମିତି ସଚେତନତା ଆମର ଜାରି ରହୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କଲେଜର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରରେ ଏକା ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅମାନେ ସେମିତି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିବାର ବି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଘବ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲଚାଲ 66 ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ନାଇଁ ହଲଚଲ ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛି, ଯେତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ରୂପେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯୁବାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି সেই ଅନ୍ୟାୟ ବା ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେଇଠି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଶ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଯାହା ଭଲ କାମ କଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅଶୋଭନୀୟ ଭାବେ ତାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏ ଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ଥାନରେ ଯିବ। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ଭାରତବର୍ଷ। ସମୟ ବି ହେଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାথে କଥା ହେବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଉଛି ସେତିକି ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଣୁକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ। ଦେହଟା ଆମର, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଆମର ଗଠନ କରିପାରିବା ସେମିତି ନାଇଁ ଆମର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇ ବସିଥିବେ, ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ନ ଖାଇକରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ। ନାଇଁ ଏଇ କାମ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କାମ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଆପଣ ମୋର ପିତୃ ତୁଲ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ, ଯଦି ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋର ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦେଶ ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଆଉ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ, ଗରିବ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ପାଇଁ, ଯେ ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ମୋର ଜୀବନଟା ବି ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଦେଶ ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେବା କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଦେଖେଇଲେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ କହିଦେଲେ। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିଚୟ ବାଳୁତ କାଳୁ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ପରେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି କଥା ହେବି।
आगामी दिन रे मु प्रभंजन त्रिपाठी आपको धन्यवाद नमस्कार मु प्रभंजन त्रिपाठी आपण मानकर सह सबु बेले सबु जगह देखुता हालचाल 66।